प्रभु का धन्यवाद होवे अज दे इस अच्छे समय के लिए कि एक बार फिर प्रभु ने सानू ये मौका दिता कि असी प्रभु के वचनों विचों देख सकीए, उसकी इच्छा को जान सकीए। सो मेरे प्यारो, जिस तरह के तुसी जानते हो कि पिछले पाठ दे विच असी देख रहे सके कि प्रभु यस्सु नू अपना जीवन देने तो बाद भी असी क्यों परेशान हाँ। सो वचन असी देखा सगा पहला शमूएल 17 अध्याय दे विचों। सो अज असी उहदा दूसरा पाठ देखण जा रहे हैं, उस गल नू अगे सीखण जा रहे हैं। सो शुरू करन तो पहला असी प्रार्थना करांगे। प्यारे बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अज दे इस अच्छे समय के लिए खुदावन, जो तुसी सानू एक बार फिर मौका दिता है पिता कि असी तुहाडे वचनां नू सीख सकीए, तेरी इच्छा नू जान सकीए। खुदावन तुसी साडी अगुवाई करो, तुहाडा आत्मा सानू चलाए और पिता इस वीडियो के द्वारा जिन्नियां तक तेरा वचन जाए, तेरी आवाज़ जाए, तेरे लोग आशीष पाउण और पिता जो तेरी इच्छा है उसनू प्रगट करो। तुहाडा नाम साडे एक एक दे जीवनां चों महिमा पाए, यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे, आमीन। सो आइए मेरे प्यारो, प्रभु यस्सु नू अपना जीवन देने तो बाद भी असी क्यों परेशान हाँ, इस गल दा अज असी दूसरे पड़ाव दे विच जा रहे हैं, दूसरे स्टैप 'च जा रहे, अगे वधन जा रहे। सो अगे वधन तो पहला असी थोड़ा जिहा इनू रिपीट कर लवांगे। पहला शमूएल 17 अध्याय उहदा 1 तो लैके लगभग 23 तक असी देख चुके सके, जिन्हां दे विच असी ये देखिया कि दाऊद की जिम्मेदारी, दाऊद कितना वफादार आ। सो देख रहे सके कि उहदे बाप ने उन्होंने कहा कि अपने भरावां दा हाल चाल पुछ के आ। सो हाल चाल पुछण तो पहला असी देख रहे सके कि किस प्रकार एक असुनती गोलियत प्रभु नू, परमेश्वर के लोगों नू किस प्रकार वो लज्जित कर रहा और पूरा इसराइल डर रहा। इसराइल का राजा शाऊल भी डर रहा सीगा। सो ये दरम्यान असी की देख रहे हैं, दाऊद का बाप दाऊद नू कह रहा सीगा कि अपने भरावां दा कुशल जान के आ, हाल चाल जान के आ, क्योंकि दाऊद के 3 भरा भी उस फौज दे विच शामिल सी। सो दाऊद जदों जा रहा तो उहदे जान तो पहला दाऊद नू एक जिम्मेदारी सौंपी गई सी, भेडां चारदा सी। फिर दूसरी ही जिम्मेदारी उहदे बाप ने होर लगाती कि अपने भरावां दा हाल चाल भी पुछ के आ या देख के आ। सो उधर देख रहे सी दाऊद कितना वफादार, जदों जा रहा अपनियां भेडां नू रखवाले दे हत्थ 'च सौंप के जा रहा। सो की देख रहे, उन्होंने किसी ने कहा नहीं सीगा, अपने आप उन्होंने इस गल की समझ आ कि मैं अपनियां भेडां नू किसी दे हत्थ 'च रख के जाना, तो कितना वफादार कितना जिम्मेदार आ। गया अपने भरावां दे लई कुछ खाण दीयां चीज़ां लैके गया। जो लड़ाई के मैदान च पहुंचिया उधर भी की देखते, रखवाले दे हत्थ 'च चीज़ां सौंप के अगे गया। सो उधर असी लास्ट जो देख रहे सी की सके, जो दाऊद लड़ाई के मैदान च पहुंचिया तो उधर जो आया तो गोलियत फिर बाहर निकलिया, फिर उन्हें पहला की तरह ललकारिया। जो लास्ट असी देख रहे सगे वो सीगा कि इजराइल ने भी सुनिया और दाऊद ने भी सुनिया। सो एक बार पहला शमूएल 17 दी मैं 20 तो 23 पढ़ देना, फिर असी अगे वधांगे। सो दाऊद ने प्रभात के वेले उठ के भेडां नू राखे दे कोल छड्डिया अते जिकर जस्सी ने उन्होंने आख्या सी वस्तां लैके तुर पिया, अते जिस वेले दल लड़न लई निकलदा अते लड़ाई दे लई वंगारदा सी, मोर्चे पिछ अपड़ पिया। सो अते इजराइल और फिलिस्तियां ने आपो अपने दल दियां आमो सामने पालां बनीआं सन। सो दाऊद ने अपनियां वस्तां उहदे कोल धरियां जो पहरू राखी करदा सी, अते आप दल वल दौड़ गया अते आ के अपने भरावां दी खबर सूरत पुछी। वो उन्हां नाल अजे गल्लां करदा ही सी जो वेखो वो पहलवान गाथी फिलिस्ती गोलियत नामी फिलिस्ती पालां विचों निकलिया अते उस दे अगे उसने अगे वांग फिर गल्लां कीतियां अते दाऊद ने सुनिया। सो इधर की देख रहे हैं कि उस गोलियत दी ललकार ते पहला भी पूरा इसराइल सुन रहा, इसराइल का राजा शाऊल भी सुन रहा, लेकिन की देख रहे हैं इधर खास गल आ कि दाऊद ने भी की कीता, दाऊद ने भी सुनिया। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर की हजूरी पाए होया और ना पाया होया इन्हां दे सुनन दे विच बड़ा फर्क है। जिहदे नाल हजूरी नहीं है, जदों वो सुनदा ते उहनूं डर हुंदा, लेकिन जदों हजूरी पाया होया सुनदा तो फिर उहनूं डर नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ अंदर जलन होंदी। जिस तरह दाऊद नूं देखिया भी है कि असुनती कहंदा किद्दां परमेश्वर के लोगों नूं गालां कढ सकदा। सो दाऊद डरिया नहीं, दाऊद के अंदर दलेरी आई। सो देख रहे सके
ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਅਤ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 24 ਤੋਂ 27 ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਸੁੰਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। 27 ਵਚਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਧਰ ਦਾਊਦ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਟੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣਨਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹੂਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੁੰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਦਿਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਲਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੁੰਤੀ, ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ये कोई योद्धा नहीं है, एक भेडां चारन वाला लड़ाई के मैदान च सोच के रख रहा ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, मैं एक कलंक चुकना, ये कलंक मैं ख़त्म करना। मेरे प्यारो, साडे जीवन च भी जो दुख परेशानी मुसीबत कई प्रकार के हालात जो साडे जीवन च बनते आ, निराश नहीं होना। जो आ गए आ इधर उधर भजन की बजाय, अपने दुख परेशानियां मुसीबतां कष्टां नूं हल करन की बजाय, उहदा हल लभन की बजाय एक काम ही असीं करना, असीं प्रभु के चरनां च बैठना, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਧੀਆ। एक मसीही ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭੱਜਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਹੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਲੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੁੜਬੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੁੜਬੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਦੂਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਦੇ ਆ,
समस्या वेले सानू सारे देखते पे, ध्यान रखो। हुण दाऊद दी जलन मैं एक कलंक इसराइल तो की करना, दूर करना। सो मेरे प्यारो, इहदा मैं 27 वचन पढ़ लिया, आपां 28 पढ़ देना। उस वेले ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਆਬ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਜਾਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੋਚਰੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। सो मेरे प्यारो, इस जगह ते असीं की देख रहे? सो दाऊद दा वड्डा भरा अलियाब की हो रहा? गुस्से हो रहा, उन्हों गुस्सा आ रहा। किस गल दा गुस्सा आ रहा? उन्हें दाऊद दियां गल्लां सुनियां। जदों लोकां नाल गल्लां करदा पिया, ये सुनती है कौन? इहदी जुत की आ? जिउंदे यहोवा परमेश्वर दे लोकां नूं की करे? ललकारे। सो भरा दियां गल्लां। सो दाऊद भी कह रहा कि मैं तुहाडा विगाड़िया की? मैं ते तुहाडा हाल चाल पुछण लई आया। बाप ने भेजा तुहाडे लई कुछ खाण दीयां चीज़ां लैके आया, मैं तुहाडा की विगाड़िया? दाऊद भी हैरान, पर भरा की कह रहा? इधर देखने वाली गल, विचार करने वाली गल की आ? जिहड़ा फौजी भरा सोच देखो की कह रहा, कहंदा तूं वो जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां भेडां नूं किहदे गोचरे करके आ गया। सो मेरे प्यारो, इस जगह तो की सीखण लई मिलदा, की सानूं समझण दे लई इधर मिल रहा है। एक पासे ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ सोच दाऊद ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਇੱਕ ਅਸੁੰਤੀ ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਚਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਲਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਜੈਵੰਤ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਫਟਾਫਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸਟਰ ਆਮੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀਅਤ ਆ ਕੇ ਲੱਜਿਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਸੁੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀਅਤ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੁੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਆਇਆ
घर के फर्जां निभाउण दा। वो जदों लड़ाई च आया तो उन्होंने घर की चिंता भुल गई। उन्होंने हुण अपणियां भेड्डां की चिंता, मतलब अपने कारोबार की चिंता नहीं, अपने काम धंधे की चिंता नहीं। चिंता की आ, एक कलंक मैं इसराइल तो दूर करना। इसलिए मेरे प्यारो, जो प्रभु के चरणों 'च बैठे हुंदे आ उदों भुल जाया करो कि असीं हुण अपने घर जाना वापस। उदों भुल जाया करो मेरा आ काम रहिंदा। उदों भुल जाया करो कि मैं इत्थे जाना। उदों भुल जाओ कि मैं किसी नूं टाइम दिता। कारण की आ, क्योंकि जिहदे चरणों दे विच आ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस तो वध के सानू कोई नहीं है, इस तो वध के साडे लई कोई खास नहीं है, इस तो वध के साडे लई कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि यही है जिहड़ा सानू जीवन दिंदा, यही है जिहड़ा सानू आशीष दिंदा, यही है जिहड़ा सानू चलाउंदा पिया आ। सो मेरे प्यारो, कितना क्लीयरली, कितना साफ साफ सानू इधर समझ आ रहा। भरा गल्लां गल्लां च कहंदा तू इस लायक ही है जाके भेड्डा भुड्डा चार, क्योंकि गल्लां सुन लियां सी दाऊद दियां। हुण जलन भी हो रही आ भी दाऊद ते आके बड़ी दलेरी नाल गल्लां करदा पिया ते असीं इत्थे तंबूआं च लुकांदे। फिर टांच मार दित्ती जाके, तू थोड़ी जिहियां भेड्डां चारन दे योग ही आ। इसलिए मेरे प्यारो, जिन्हां दे अंदर हजूरी नहीं आ, हजूरी पाया होइआं नूं तोड़न दीआं बड़ियां गल्लां उन्हां दे द्वारा होणगीਆਂ। पर जिन्हां ने हजूरी पाई हुई आ वो निराश और हताश नहीं हुंदे उन्हां कोलों जिन्हां दे अंदरों हजूरी हट गई, बल्कि की हुंदे वो सट्टां वजन दे नाल हजूरी पाया होया होर मजबूत हो जाता। पर अज हुंदा की आ, जदों एक हजूरी जिन्हां तो हटी हुंदी वो माड़ा मोटा कुछ कह देंदे, थोड़ा जिहा टिचर टांच सानू कर देंदे, साडे अंदरों सारा मसा ही चला जाता, साडे अंदरों सारी उपस्थिति चली जाती ते सानू समझ नहीं आउंदी हुण असीं करिए ते करिए की। लेकिन दाऊद नूं की देख रहे हैं। सो दाऊद टुटदा नहीं पिया, दाऊद निराश नहीं हो रहा। दाऊद की कर रहा, दाऊद होर वफादार हो रहा। वो किद्दां हो रहा, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ देख रहे हैं, इधर क्या कि रहा, एक चीज़ पहला देख लेने। इधर एक होर गल दसदा पिया दाऊद, ਉਹਨੂੰ ਕੀ कह रहा कि तू लड़ाई देखण नहीं आया। एक होर गल नाल ला रहा ਉਹਦਾ भरा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 वचन पढ़िया, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ पता तू तमाशा देखण आया साडा। नाल इदां भी कह दिता। ਇਹਦਾ मतलब अपने आप ਨੂੰ ਉਹ थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा, अपने आप 'ਚ लज्जित भी हो रहा ना, अपने आप 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ बेइज्जती महसूस कर रहा कि दाऊद आ गया, उन्हें सारा हाल चाल देख लिया भी अं किद्दां तंबूआं 'ਚ लुकदे पे हैं ते ना तां करके एंड ते कही जांदा सानू पता तू इहदे साडा तमाशा देखण लई आया कि किद्दां एक सुनती सानू बेइज्जत कर रहा, नाल इदां भी कह रहा। लेकिन असीं की देख रहे हैं, दाऊद अपने भरा दीआं गल्लां सुन के निराश हताश होकर वापस नहीं जा रहा। दाऊद फिर उधर अगे जाके ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ कर रहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। सो 29 और 30 वचन पढ़ते हैं ਆਪਾਂ। सो इधर की आ, दाऊद बोलिया मैं हुण की कीता, भला कोई कारण नहीं। 30 वचन, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਖਤਮ हो जाता। इधर की देख रहे, दाऊद निराश नहीं होया, दाऊद भज्जिया नहीं, वो फिर जाके उदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, फिर जाके बोलनी शुरू कर दी। सो मेरे प्यारो, दाऊद अपने भरा नूं कह के रहा है कि मैं क्या कि मैं विगाड़िया की है। इसलिए ਉਹਦੀ सोच, दाऊद की सोच देखो, हजूरी पाया है व्यक्ति है दाऊद, ਉਹਦੀ सोच सब तो की आ, सब तो अलग आ। इसराइल गोलियत नूं देखदे आ, पर दाऊद गोलियत नहीं देखदा। दाऊद किहनूं देख रहा आ, दाऊद अपने प्रभु नूं देखदे आ, दाऊद अपने परमेश्वर की उपस्थिति नूं महसूस कर रहा। मेरे प्यारो, दाऊद ने हजूरी इत्थे गोलियत नूं देख के नहीं पाई। जदों भेड़ बकरियां ही चारदा आ, जदों उन्हां नूं ही चारदा आ, उत्थे ही उन्होंने परमेश्वर की हजूरी का एहसास है। लड़ाई च आके नहीं होया। जिद्दां असीं कई बार देखते हैं, बड़े भैन भरावां नूं बंदगी च आके दूसरे भैन भरावां नूं देख के जो आत्मा च भरे होंदे ते उदों दलेरी चढ़ जाती। तो जां की हुंदा आ, जे बंदगी च किसी भैन भरा च दुष्ट आत्मा आ गई, जे दुष्ट आत्मा देख के दलेरी आंदी, फटाफट आप भी ताड़ियां मारन लग पैंदे ते धन्नवाद करन लग पैंदे। इदां नहीं, दाऊद गोलियत देख के नहीं दलेर हो रहा। दाऊद नूं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव उदों तो ही आ जदों तो दाऊद की करदा, दाऊद भेडां चारदा, आके नहीं इधर एहसास कर रहा। इसलिए मेरे प्यारो, इधर सीखण लई की मिल रहा, इधर सानू ये सीखण लई मिल रहा कि
ਮੈਨੂੰ मैं ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, मैं ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ? ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਅਗਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਊਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਹਿਰਾਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ, ਬਲ ਪਾਉਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।